ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚಿತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಆಕಾಶಯಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾರಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Did you hear that gravity is supposed to turn off for 7 seconds this summer? Yeah, according to a leaked NASA document from 2024, there's this secret program called Project Anchor. Apparently, Earth's gravity is going to just disappear for about 7 seconds on August 12th, 2026. Now, that might not sound like a big deal, but if gravity went away on Earth, even just for a few seconds, the effects would be apocalyptic. People, vehicles, animals, anything not tied down would just start to float away. Chaos would ensue. Oceans, lakes, rivers, everything would just rise up, and after those 7 seconds, everything would start crashing back down. Now, according to the leaks, it would be expected that over 40 million would lose their lives. There would be massive infrastructure damage worldwide, and we'd be facing economic collapse for at least a decade after. But how would gravity turn off? Well, one of the theories is apparently NASA predicted that flashing gravity waves from nearby black holes would travel through our solar system and hit Earth and nullify our gravity on August 12th. Either that, or there could be some experiment from CERN. So perhaps that's why elites may have been building all of these bunkers all along. But wait a minute, guys. I don't mean to pull the wool over your eyes. I love a good conspiracy, but scientifically this just actually isn't possible because gravity doesn't work this way. We don't have technology that can switch things off. And I'm not a physicist, I can't claim to know how gravity works exactly, but as far as I know, you can't just turn it off and on like the light switch. Because we're on a planet that has mass. Anything that has mass gives an object gravity. And really, there are no other confirmed sources on this aside from rumors on the internet. It didn't come from NASA, as far as I can tell. So likely this is just a made-up thing. Another end-of-the-world event that won't actually happen. But there is a total solar eclipse happening on August 12th, which is interesting. But anyway, what do you think about all this? ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಉತ್ತರನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ 2024 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತ ಆ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸೌರಮಂಡಲದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರೋನಲ್ ಬೋಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಒಂದು ಟೈಮು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:33 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7:33 ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಕರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಯಾವ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರಬಹುದು, ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೀಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ 0 ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ 0 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಮನುಷ್ಯರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಗ್ರಹಣ ಅದು ಇದು ನಡೆದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಏನಿದೆ, 2026 ಆಗಸ್ಟ್ 12, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. On August 12th, 2026, the world will lose gravity for 7 seconds. NASA knows. They're preparing, but they won't tell us why. November 2024, a secret NASA document titled Project Anchor leaked online. Project's budget is $89 billion. Oh my God. And its goal is to survive a 7-second gravitational anomaly expected on August 12th, 2026, at 14:33 UTC, 7:33 a.m. Pacific time. In the first 1 to 2 seconds, everything not secured will rise, including people, vehicles, animals. 3 to 4 second time span, objects will continue to rise to 15 to 20 meters. In the 5 to 6 second time span, panic and chaos will ensue as people hit ceilings. And after 7 seconds, gravity returns, everything falls from the height that it's at. The estimated consequences are 40 million deaths from falls, infrastructure destruction, economic collapse that would last over 10 years, and mass panic. 40 million deaths. Says the reason for this is the intersection of 2 gravitational waves from black holes, predicted in 2019 with a probability of 94.7%. NASA has known about this for 5 years. NASA is building underground bunkers for essential personnel, developing securing systems for buildings. If you want a spot in the bunker, you better be a government leader, a scientist, military personnel, and selected citizens with genetic diversity. Well, why wouldn't they tell us so we could prepare? Well, you panic. Yeah, I think that's part of the theory is they keep it secret because 40 million people dying is better than 8 billion people thinking they're going to die. Yeah. And freaking out. Which I might agree with that. I understand the logic. The leak has been ignored by the media, but an independent physicist confirmed the intersection of gravitational waves. His paper was retracted, and he has since disappeared. When's this supposed to happen, Aaron? It's August 12th? August 12th, 2026. What day of the week is that? Yeah, look, that's important. That. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಕರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಂಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಭೂಮಿದು. ಈ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳನ್ನ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನ ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಜನರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಆ ಡೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ನಮ್ಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7:33ಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್
ನಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದಾವೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ತರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದರಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇರೋದು ನಿಜ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಜ. ಸಣ್ಣದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಬಾಯ್.